ماہرین خوراک کے اندازے کے مطابق انسانی جسم کی ضروریات کے لیے غذا میں سبزیوں کا استعمال 300 تا 350 گرام فی کس روزانہ ہونا ضروری ہے، جبکہ ہمارے ملک میں یہ شرح 100 گرام فی کس سے بھی کم ہے۔ گھریلو پیمانے پر سبزیات کی کاشت میں زہریلی ادویات اور مصنوعی کھادوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نامیاتی کھاد کے استعمال سے اگائی جانے والی سبزیاں انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ مارکیٹ میں موجود کچھ سبزیات زہریلی ادویات کے سپرے کی وجہ سے انسانی صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہیں۔ ان مسائل کے پیش نظر پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے گھریلو پیمانے پر سبزیات کی کاشت کو فروغ دینے کا منصوبہ تیار کیا ہے تاکہ لوگوں کو تربیت، معیاری بیج اور صحت مند پنیریاں کم قیمت پر دستیاب ہو سکیں۔ بنیادی طور پہ کچن گارڈننگ ایک سوسائٹی کے لیے یا کسی نیشن کے لیے بہت ضروری ایک ایکٹیویٹی ہے، جس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سبزیات بنیادی طور پہ خوراک کا بڑا اہم جز ہے اور اس سے تقریباً تمام قسم کی نیوٹریشن انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن فی الوقت جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، بسا اوقات گندے پانی سے دھوئی ہوئی سبزیاں یا کیڑے مار ادویات کے سپرے سے آلودہ سبزیوں کی چونکہ مارکیٹ میں رسائی ہو جاتی ہے، جو کہ عام آدمی کی صحت کے لیے مضر اثرات رکھتی ہیں۔ دوسری جانب جب اس چیز کو ریئلائز کیا گیا اور یہاں پہ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز میں PRC نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تاکہ لوگوں کو گھروں میں جو جگہ ان کے پاس بچی ہوتی ہے یا چھتوں کے اوپر سبزیاں کاشت کر کے بنیادی طور پہ وہ جو نیوٹریشن ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے پورا کیا جا سکے۔ اور اس میں خاص طور پہ بہت ضروری چیز یہ ہے کہ اس میں جو میڈیا کی لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس کے اندر اگایا جائے وہ نامیاتی مرکبات سے پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کیڑے مار ادویات کے بجائے ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں جو کہ سبزیات میں سے کیڑوں کو ریپیل کرتی ہیں اور اس کے مضر اثرات بھی انسانی صحت کے لیے نہیں ہوتے۔ اس طرح سے ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکتا ہے ان سبزیوں کی گرو کرنے کے لیے۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ اگر آپ کے پاس گھروں میں جگہ نہیں ہے تو اس میں چھتوں پہ جہاں پہ 6 سے 8 گھنٹے سورج کی روشنی پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ گملوں میں، ٹبس کے اندر یا مختلف سٹرکچر جو یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں تو ان میں سبزیاں کاشت کر کے تو اس سے خاطر خواہ جو ہے وہ سبزی اپنے گھر کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو چیزیں آپ کچی استعمال کرتے ہیں، پکاتے نہیں ہیں، تو انہیں ضروری آپ کو چاہیے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ ضرور کاشت کریں، جیسے دھنیا ہے یا سلاد کے لیے کھیرا وغیرہ ہے، تو سپرے سے پاک سبزی آپ کو اس حوالے سے حاصل ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر جو ہے خود تیار کی جاتی ہے اور یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، صحت کے لیے ایک بڑی مفید چیز ہے۔ بہت سارے ممالک کی اگر ہم مثالیں لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس مشغلے پر خاصا وقت بھی صرف کرتے ہیں اور بڑے اچھے گارڈنز ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہ کلچر آہستہ آہستہ فروغ پا رہا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں اچھی خاصی سبزی پیدا کر لیتے ہیں۔ جگہ کا انتخاب: گھر میں موجود ایسا رقبہ جہاں سورج کی روشنی 6 گھنٹے یا اس سے زائد وقت کے لیے رہتی ہو سبزیات کی کاشت کے لیے بہترین ہے۔ اگر گھر میں ایسا رقبہ موجود نہ ہو تو چھتوں پر یا بالکونیوں میں جہاں پودوں کو وافر دھوپ میسر ہو، گملوں میں یا لکڑی کے کریٹوں میں یا اسی قسم کے دوسرے سانچوں میں سبزیات اگائی جا سکتی ہیں۔ تاہم چھتوں پر پانی کی نکاسی کا اچھا انتظام ضروری ہے۔ کمپوسٹ کی تیاری، گھر میں نامیاتی کھاد کی تیاری۔ کچن سے حاصل ہونے والی سبزیات اور پھلوں کے چھلکے، استعمال شدہ چائے کی پتی اور گوبر کی کھاد سے سبزیوں کے لیے نامیاتی کھاد یا کمپوسٹ تیار کی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 3 مربع فٹ چوڑا اور 3 فٹ گہرا گڑھا کھود کر ان تمام اشیاء کو تہہ در تہہ دبا کر 2 ماہ کے لیے گڑھے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب گڑھے کو دوبارہ کھولا جاتا ہے تو کھاد تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ کاشت کے لیے گملوں اور زمین کی تیاری۔
तैयार शुदा नामियाती खाद या कंपोस्ट को जमीन में बाहिसाब 30 تا 40 किलोग्राम फी मरला शामिल करके जमीन की बार बार गोडी की जाती है। अगर जमीन सख्त हो तो पानी लगाकर नरम कर लें। जमीन में क्यारियां और पटरियां जरूरत के मुताबिक तैयार कर लें। तैयार शुदा नामियाती खाद, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर मिकदार में मिलाकर गमलों में भी भरा जा सकता है। पौधे लगाने के लिए गमलों के नीचे जायद पानी के खराज के लिए सुराख का होना लाजमी है। तैयार शुदा नामियाती खाद, कंपोस्ट और नारियल के पिसे हुए छिलकों का हम वजन आमेजा गमलों में काश्त के लिए इंतहाई मौजू तरीन है। बीज और पनीरी का हुसूल। मयारी बीजों और सेहतमंद पनीरी के हुसूल के लिए कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज़ के शोबा सब्जियात से राबिता करें। मौसम सरमा के लिए बीज और पनीरी माह सितंबर से नवंबर तक हासिल करें और प्याज की काश्त के लिए पनीरी जनवरी में हासिल करें, जबकि मौसम गर्मा के बीज और पनीरी माह फरवरी से अप्रैल तक हासिल करें। क्यारियों और हमवार जमीन पर पनीरी की काश्त। मौसम सरमा में शलजम, चुकंदर और गाजर के बीज क्यारियों में काश्त करें, जबकि मूली और मटर वटों पर काश्त करें। फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, सेलरी, पार्सले और ब्रिसल सुपर ओट की पनीरी भी वटों पर काश्त करें। मौसम गर्मा में भिंडी के बीज वटों पर लगाएं और मिर्च, टमाटर और बैंगन की पनीरी वटों या पटरियों पर काश्त करें। हमवार सतह पर पालक, धनिया, मेथी और लहसुन काश्त कर सकते हैं, जबकि प्याज को हमवार सतह या वटों पर भी काश्त किया जा सकता है। पनीरी की तैयारी। पनीरी की तैयारी के लिए ज्यादा खानों वाली प्लास्टिक की ट्रे में बारीक छाना हुआ कंपोस्ट भर लें। हर खाने में एक एक बीज लगाकर ट्रे को धूप में रखें। मौसम गर्मा में पनीरी वाली ट्रे को रोजाना 3 मरतबा पानी लगाएं, जबकि मौसम सरमा में ट्रे को रोजाना 1 मरतबा पानी लगाएं। ज्यादा सर्दी की सूरत में नर्सरी की ट्रे को प्लास्टिक की टनल के अंदर धूप में रखें। इस तरीके से पनीरी 1 माह में काश्त के लिए तैयार हो जाती है। पानी लगाना। पनीरी काश्त करने के बाद हर दूसरे दिन फवारे से पानी लगाएं। बाद में मौसम सरमा में 10 से 12 दिन, जबकि मौसम गर्मा में 3 से 4 दिन के वक्फे से पानी लगाते रहें। सब्जी की काश्त वाली जगह और गमलों को जड़ी बूटियों से साफ रखें। फल की बर्दाश्त। फल की चुनाई बहुत एहतियात से करें ताकि पौधे जख्मी होने से बच जाएं। फल को चुनाई के वक्त झटका ना दें। इस मकसद के लिए तेज कैंची या छुरी का इस्तेमाल करें। कीड़ों और बीमारियों का तदारुक। कीड़ों और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बागीचा को साफ सुथरा रखें, जड़ी बूटियों का मुकम्मल तदारुक करें और पौधे सिफारिश करदा फासलों पर लगाएं। कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए चूल्हे की राख और लहसुन का पानी इस्तेमाल कीजिए। 6 लीटर पानी में 1 चाय वाला चम्मच सर्फ, चंद कतरे तारामीरा या सरसों का तेल डालकर स्प्रे करने से तेला और सफेद मक्खी वगैरह से बचाव मुमकिन है। हमने देखा कि जितनी भी बाजार में सब्जियां मुहैया की जाती हैं और मुख्तलिफ सर्वे के दौरान भी हमने ऑन फार्म विज़िट किए, वहाँ पे जो अद्वियात का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, उसको देखते हुए उस जो बीमारियां जन्म ले रही हैं कंज्यूमर में, जो सब्ज़ी इस्तेमाल की जाती है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किचन गार्डनिंग का ये तसव्वुर जो है, इसको ज़हन में ला के हमने ये प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, जिसमें कि लोगों को ये तरबियत दी गई है कि सब्ज़ियात को आपने घरेलू पैमाने पे काश्त करें, जिसमें आप अपने घर के फ्रंट या बैक यार्ड में कर सकते हैं, गमलों में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ छत पे या घरों में जो फालतू आपके डिब्बे, क्रेट, उन सब में आप सब्जियां उगा सकते हैं। और इस सिलसिले में हमने जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को तरबियत दी है, उसमें हमारा मकसद यही था कि ऐसे अमेज़ा जैसे पत्तों की खाद है, गोबर की खाद है, और इसके साथ साथ मिट्टी को मिक्स करके
हेल्दी किस्म का एक अमेज़ा तैयार किया जाए और जिसमें सब्जियां काश्त की जाएं। इनसे हासिल होनी सब्ज़ी ना मासवाए अद्वियात से पाक होती हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनका फ़ायदा ये भी है कि आप अपने घर के ज़रूरियात को हर वक्त ताज़ा सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। बताई गई हदायत को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी घरेलू ज़रूरियात के मुताबिक जहरीली अद्वियात से पाक सेहतमंद सब्जियां बतरीक़े अहसन उगा सकते हैं।